So what is Python list? Right? Python list भन्नाले अब अहिलेसम्म जति पनि गर्यो है जति पनि हामीले गरे त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा भेरिएबलमा होइन वी कुड स्टोर ओन्ली वान डेटा एउटा भेरिएबल जस्तै x इक्वल टु 5 होइन अथवा नेम इक्वल टु सेम है यसरी सो त्यो चाहिँ okay so now it is possible to store more than one value in one variable होइन एउटा भेरिएबलमा मल्टिपल भ्याल्युजहरू पनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि स्टोर गर्न सक्छौँ है okay so for example okay that is called one of the ways is using Python list list using data structure so list is a very widely used data structure data structure which is very widely used okay so okay let's write some list so यहाँनिर let me write a list let's go here downloads let's see if I've already got it. Yeah, good. Okay, it's excellent. Okay, so what I'm going to do is this. Last one. Okay, here we go. Okay. All right, so here. Okay, so we're going to do Python list. Oops. Python list. Okay, so let's do that. Okay. All right, so what is a Python list? Okay, so I can create just one simple list, but I do. Hey, let's say LST, right? LST, let's say LST1, right? LST1 is equal to any square bracket, any square bracket, right? So square bracket, if you put square bracket, then it's a list, right? Yes, say I created a list, right? And your list, daily penny is the square bracket, so that's a list, right? Now I can test that out. Hey, I mean, like also test going to type LST1. Hey, let's see what it is. Okay, it's a list. See, I know it's a list. LST1 carries them. Let's trace them. I know. Okay, so our your list, it's an empty list. Okay, let's put something in there. Say, let's put one high 5.4.6 whatever, right? Okay, true. Okay, and so on, right? Okay, and let's put first okay, coordinate, right? Okay, so we have 1 2 3 4 5 right? So when I figure out so still it's a list, right? Okay, so there are यो जुन लिस्ट भित्रको जो यो छ नि 1 high 4.6 true 4 है अब यसको यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि आइटम है दे आर कल्ड आइटम्स ओके सो यो लिस्टको आइटम्सहरु यसमा कतिवटा आइटम्स छ भन्दाखेरि there are how many items 5 items right okay there's 1 2 3 4 5 okay? There are 5 items okay or also called element hey element पनि भन्छ item पनि भन्छ है okay so अनि what we can do is with your list so यसमा के भयो भन्दाखेरि we are storing more than one element more than one value सबै यो भ्यालुजहरु हो नि त है यसमा भेरिएबल पनि हाल्न सकिन्छ है so we are storing five values in this variable एउटा भेरिएबल है okay अब let's see अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि we can find out जस्तै यसमा कतिवटा छ त यो लिस्टमा कतिवटा आइटम छ है अब यसमा पो 4 5 वटा हामीले गर्न सक्यौं है के हुन्छ sometimes हामीले एप्लिकेसन्सहरु बनाउँदाखेरि हैन so sometimes we might have hundreds of them or thousands of them or millions of them है त्यस बेलामा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि len है len अनि lst1 है lst1 यो गरे भने चाहिँ यसले के दिन्छ भन्दाखेरि त्यसमा कतिवटा आइटम्स छ 5 हैन okay len भनेको लेंथ है यो चाहिँ length of the list is 5 okay so len ले चाहिँ के दिन्छ it gives you the number of items in the list eh? Okay gives you the number of items in the list okay then lst1 okay so okay now
Let's go back here. Okay, so that we've done. Okay, so I'll just follow the notes. Okay, so that we, I don't, I cover everything. Okay. Okay, so and then okay, how do I access the list items? है अब यसलाई यसको list itemsहरू कसरी access गर्ने त है okay here right okay right here let me delete that one right okay so access items in the list है अब कसरी गर्ने है access items in the list so how do I do that है so अब जस्तै मलाई यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि something called index है so list के हुन्छ भन्दाखेरि list is an ordered collection okay collection पनि भन्छ हामीलाई है collect because it's a collection of items right अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो they are ordered है it's a collection ordered collection order छ त्यहाँ means position matters okay and there are some data structures where order doesn't matter but here list चाहिँ के छ भन्दाखेरि order does matter है so order matters है so त्यसले गर्दा index हुन्छ index के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि 0 बाट स्टार्ट हुन्छ है index always starts from 0 है पाइथनमा अब अरु ल्याङ्ग्वेज कुनै ल्याङ्ग्वेज छ जसमा कि त्यो index चाहिँ 0 1 बाट स्टार्ट हुनेहरु पनि छ नि so this will be 0 this will be 1 2 3 and 4 यो चाहिँ index मैले जुन रातोमा लेखे नि है त्यो के हो त भन्दाखेरि they are called index है index प्लुरलमा indices भयो नि हैन individual के हो तिम्रो index हो okay so 1 को index के हो 0 high को index 1 छ है 4.6 को index 2 छ and so on है जस्तै मलाई I want to get this item है यो item चाहियो 4.6 चाहियो नि मलाई भनेपछि this is how I access that item hey so how do I do that lst sorry okay lst1 है त्यो लिस्ट को नाम दिने अनि स्क्वायर ब्रैकेट दिने है स्क्वायर ब्रैकेट अनि यसको इन्डेक्स दिने इन्डेक्स कति छ 2 छ है 2 okay and here we go है lst1 2 गरेपछि we get 4.6 है okay likewise मलाई यो चाहियो भने इन्डेक्स कति दिनु 4 चाहियो भने इन्डेक्स कति भयो 4 नै भयो हैन इन्डेक्स 4 छ and we get 4 है ठीक छ अनि अब यो भयो यसलाई हामी पोजिटिभ इन्डेक्स है यो चाहिँ पोजिटिभ इन्डेक्स भयो हैन and we can have a negative index पनि हुन्छ के यसमा है यो लिस्टमा चाहिँ we can have negative index है so let's see what that is what is the negative index मा के हुन्छ भन्दाखेरि पछाडिबाट सुरु हुन्छ अनि लास्टको चाहिँ -1 हुन्छ सेकेन्ड लास्ट -2 -3 -4 र -5 है एन्ड सो अन यसरी नै जान्छ कि है यो चाहिँ नेगेटिभ इन्डेक्स माथिको पोजिटिभ इन्डेक्स भयो यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि दिस आर नेगेटिभ है नेगेटिभ इन्डेक्स है दिस आर नेगेटिभ इन्डेक्स ओके सो ओके लेट्स सी अब लेट्स ट्राई दैट है जस्तै आई वान्ट यो ट्रु है ट्रु चाहियो अनि यो चाहिँ नेगेटिभ इन्डेक्स भनेपछि यहाँ कति दिनु पर्यो तपाईहरु ट्राई गर्नुस् त प्लिज ओके सो मलाई ट्रु यो चाहिँ चाहियो भने lst1 कति दिनु इन्डेक्स कति दिनु नेगेटिभ इन्डेक्स -2 हैन -2 okay okay so and then you get true right a positive index दिनु भने के भयो त 3 हैन 3 and we still get that okay so यो अब जस्तै यो नेगेटिभ इन्डेक्स कति बेला काम आउँछ भन्दा हामीले पछाडितिरको आइटम चाहिएको छ हैन सेकेन्ड लास्ट र लास्ट र थर्ड लास्ट चाहिएको छ यसरी सजिलो भयो हैन हामीले चाहिँ त्यो कतिवटा छ निकाल्नु परेन नि हैन सो त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ जब त्यसलाई हाम्रो एकदम लामो लिस्ट छ धेरै छ लिस्टमा आइटम्सहरु अनि हामीले लास्टको अथवा सेकेन्ड लास्ट अथवा थर्ड लास्ट अथवा फोर्थ लास्ट चाहियो है इट्स इजियर दिस वे है जस्तै हामीले -3 गर्यो भने सर हामीसँग इनकेस त्यहाँ धेरैवटा नम्बर त्यो एलिमेन्ट्स छ अनि त्यसको कुनै एउटा एलिमेन्टको चाहिँ इन्डेक्स थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ फर एक्जाम्पल कुनै कमान्ड छ सर ओके सो हामीलाई उसको इन्डेक्स थाहा पाउनु पर्यो हैन ओके इन्डेक्स थाहा पाउनको लागि त्यसमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ओके त्यसमा यस्तो छ ओके यसमा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले मेथडको थ्रु गरिन्छ कि हामी जति पनि यसमा हामीले गरिन्छ नि त्यो के अपरेसनहरु है त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज अलरेडी मेथड डिफाइन्ड है ओके यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लिस्ट एउटा क्लास हुन्छ अब त्यो हामीले पढिसकेको छैन अहिले चाहिँ हैन मैले यो पछि यो कुराहरु पढेपछि सबै क्लियर हुन्छ तर अहिले मैले भनि मात्र राखेको छु
है यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो लिस्ट जुन गर्यो नि सो एउटा क्लासको इन्स्टेन्स हो क्या अहिले तपाईँहरूले नबुझ्नु होला सायद है तर अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ मेथड भन्ने हुन्छ कि त्यो क्लासभित्र अनि त्यो चाहिँ हामीले लेट्स ट्राई दिस है डिआइआर एलएसटी है लिस्ट वान है डिआइआर यो गरेको हुन्छ डिआइआर लिस्ट गरेको हुन्छ है सो यो गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसले त्यो के मेथड हामीलाई एभाइलेबल छ भनेपछि हामीलाई एभाइलेबल मेथड भनेको यिनीहरू है यिनीहरू चाहिँ मेथड हामी जुन मेथड यसको सबै पछि क्लियर हुन्छ अहिले चाहिँ यो हामी कभर नै गरेको छैन त्यसले गर्दा मैले जुन वर्डहरू के अरे टर्म्सहरू युज गरिरहेको छु इट मे नट मेक सेन्स इट विल नट मेक सेन्स फर मोस्ट अफ यु है बट यसलाई हामी मेथड भन्छौँ र हामीले युज गर्ने भनेको यति नै हो कि है सो लेट्स है यसमा अब इन्डेक्स निकाल्ने केही छ त हेर एपेन्ड हुँदैन क्लियर हुँदैन कपी काउन्ट एक्सटेन्ड इन्डेक्स मेबी है लेट्स ट्राई इन्डेक्स है इन्डेक्स आई डोन्ट नो है सो हामीले अब यस्तै इन्डेक्सले के गर्छ मलाई थाहा छैन फर इक्जाम्पल आई रियली डोन्ट नो है सो अनि सबै थाहा हुनुपर्छ भन्ने छैन कि प्रोग्रामिङमा हामी बट यु निड टु नो हाउ टु लुक इट अप है ओके अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि लिस्ट डट है इन्सर्ट है हामीले लिस्ट सरी इन्सर्ट इन्डेक्स है इन्डेक्स अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई क्वेसन मार्क गर्ने कि क्वेसन मार्क गर्ने लेट्स सी यसले के दिने रहेछ भन्दा रिटर्न फर्स्ट इन्डेक्स सरले अघि जसले सोध्नु होइन अघि सोध्नुभयो उहाँले होइन लिस्ट वान एलएसटी वान डट इन्डेक्स अनि ब्राकेटमा फर इक्जाम्पल त्यो इलिमेन्ट हालिदियो भने आउँदो रहेछ 4.6 गऱ्यो भने 2 आयो यस 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 है सो लिस्ट इन्डेक्स यस है भनेपछि यसरी कि हामीले यसरी थाहा पाउने कि र प्रोग्राम अहिले चाहिँ प्रोग्रामिङ स्किल भने के हो कि भन्नाले आफूले चाहेको कुरा खोज्नु सक्नु पऱ्यो होइन खोजेर चाहिँ अनि त्यसलाई युज गर्न सक्नु पऱ्यो कि यति अहिलेको प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ हामीले सबै कुरा स्क्रचबाट गर्नु पर्दैन होइन र यो मेन स्किल अहिले चाहिने स्किल भनेको यही हो है ओके सो ओके लेट्स ट्राई दिस है अब लिस्ट इन्डेक्स थाहा भयो भ्याल्यु यसमा के रहेछ रिटर्न्स द फर्स्ट इन्डेक्स अफ भ्याल्यु है अब यसमा मल्टिपल भ्याल्यु छ भने पहिलोको इन्डेक्स दिन्छ है त्यो पछाडिको दिँदैन पहिलोको दिन्छ यो अनुसार होइन रिटर्न फर्स्ट इन्डेक्स अफ द भ्याल्यु ओके सो यसरी सो हामीले केही चाहियो भने त्यहाँ यसको डिआइआर गर्ने होइन त्यसपछि त्यो छ कि छैन अब यहाँ हामीले यहाँ दिएको मात्रै युज गर्नु पाउने अरू त हामीले आफ्नो बनाउन सक्दैनौँ होइन ओके भन्नाले हामीले यसलाई लुपमा लगाएर त्यो पनि अब अरू तरिकाहरू पनि छ गर्नलाई तर हामीले यसरी मेथड युज गर्ने हो भने चाहिँ दिज आर द ओन्ली एभाइलेबल मेथड्स है अब यसको बारेमा हामी एउटा हामी धेरै जस्तो गर्छौँ है यहाँ मध्ये धेरै जस्तो गर्छौँ हामी है ओके सो या लेट्स ट्राई द्याट एनिवे है सो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो एलएसटी वान भयो होइन ओके यस हाम्रो सरी एलएसटी वान है एलएसटी वान इज आवर लिस्ट है डट इन्डेक्स अनि यस्तै इन्डेक्स 4.6 नै ट्राई गरौँ न त ल है ओके 4.6 means the index is 2 I know 4.6 go 2 what the yes okay should be yeah it's up the guys right so right here right 2 isn't it I know okay so and likewise okay all right so okay let's go on to the next one okay negative indexing पनि भयो है so we know अब यो range of index है रेन्ज अफ इन्डेक्स कसरी गर्ने भनेपछि रेन्ज अफ इन्डेक्स भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि जस्तै ओके यसबाट गरौँ है त सो लेट्स ट्राई दिस यो टाइपिङ सेभ गर्नको लागि जस्ट कपी एन्ड पेस्ट दिस है त कपी एन्ड पेस्ट दिस यसलाई कपी गर्छु म है देन पेस्ट इट हियर है ओके ओके राइट हियर है यसलाई क्लियर गरौँ पहिला लेट्स क्लियर दिस आउट ओके and okay so this is a list right days of the week is a list right this is a list and it's and list ma ke cha all the days of the week right Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday right okay all right so now okay let me run this let me run right and of course days of week okay days of week is this okay so now what I want to do is your bio, yeah. Your bio, negative indexing by range of index. Hey? So for example, range of index when I came alive, just the Malay, I want this. So for example, okay. I want these three. Hey? Now you get the चाहियो मलाई है एउटा मात्रै निकाल्नु त हामीलाई आयो हैन अघिदेखि हालियो
right? We know how to get 1, right? But how do we get a range of values? Right? Range of values, okay? So when you see, I want Tuesday, Wednesday, Thursday, you think that's you're the एक line of code, 1 line of code. When you see first, let's put the indices, right? Indices around. The index of this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, right? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so I'm looking at name on the idea. See, let me write it down here. Days of week, and that is the list, right? And the name of the list and you put this square bracket, right? Indexing okay, we put a square bracket, and this was empty key got some starting index 2 right? 2 to Thursday, right? 2 and colon, okay, 2 colon and n index here 4 हो हैन तर हामी 4 लाई लिँदैन +1 गर्छौं है 5 है 2 देखि 5 त्यो गर्यो भने चाहिँ यसले के दिन्छ भन्दाखेरि you can see there Tuesday Wednesday Thursday दियो हैन अनि त्यसले गर्दा जहिले पनि यो रुल यसको रुल के हो भन्दाखेरि the rule is this the name of the list, right? Square bracket and the first index हुन्छ है that is the start index. यो के हो भन्दाखेरि यो starting index हो starting index अनि यो चाहिँ next चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ n index हो है n index है तर it's called exclusive है यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि exclusive हो है what does that mean भन्दाखेरि exclusive means we do not take that है okay भनेपछि त्योभन्दा अगाडि नै हामी स्टप गर्नुपर्छ है n index चाहिँ exclusive means त्यो चाहिँ त्यसलाई छुनु चाहिँ हुँदैन के त्यसले छुन पाइँदैन है तर के भन्छ भन्दाखेरि त्योभन्दा ठिक अगाडिसम्म मात्रै आउँछ भनेपछि अब यो केसमा 2 colon 5 भनेपछि के आउने भयो 2 3 र 4 मात्रै आउने भयो 5 लाई छुन पाइँदैन है त्यसले गर्दा एक्सक्लुसिभ है कुरा बुझ्नु भयो है ओके सो दिस इज द रुल नै है दिस इज द रुल है ओके अब okay so now okay त्यस्तै गरी yeah त्यो चाहिँ range भयो you can take यो यसलाई हामी range है range हो this is range okay alright so अब यसमा अझै एउटा कुरा अझै थपौँ यसमा जस्तै यसमा for example if I do यसमा 0 1 2 3 4 यहाँ 7 छ भने okay how about this है ल 2 to 6 भनौँ है 2 to 6 अनि colon मैले 2 गरेँ है 2 colon 6 colon 2 है यस्तो छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा तीनटा पनि दिन मिल्छ बाइ द वे है यो तीनटा दिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो फर्स्ट वान अगेन त्यही हो स्टार्ट नै हो है जस्ट लाइक बिफोर है अनि यो 6 छ त्यो चाहिँ एन्ड हो है तर के हो एक्सक्लुसिभ हो है एससी मात्रै है एक्सक्लुसिभ एससी है इट्स एक्सक्लुसिभ हो अनि यो लास्टको छ नि यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि स्टेप भन्छौँ त्यसलाई है द्याट इज कल्ड स्टेप ओके अब यो कसरी जान्छ भन्दाखेरि 262 गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले सबभन्दा पहिला स्टार्टिङ 2 हो 2 नै आउने भयो है कमा नेक्स्ट वान के आउँछ 2 प्लस स्टेप साइज स्टेप 2 प्लस स्टेप भनेपछि 4 भयो 2 प्लस 2 4 भयो अनि 4 प्लस के हुन्छ अब नेक्स्ट के नेक्स्ट चाहिँ 6 हुन्छ नि त है 4 अनि स्टेप जोड्नुपर्छ कि हरेक टाइम स्टेप जोड्ने गर्दा 4 देखि 6 आउँछ है 6 आउँछ भनेपछि हाम्रो एन्ड चाहिँ 6 मा छ नि त है देख्नु भएको छ है सो द एन्ड चाहिँ 6 मा छ तर 6 चाहिँ छुन पाइँदैन नि त किनभने 6 त एक्सक्लुसिभ हो है त्यसले गर्दा यो लिन पाइँदैन भनेपछि यसले के लिन्छ त इन्डेक्स 2 एन्ड इन्डेक्स 4 यो दुईटा मात्रै लिन्छ ओके सो लेट्स सी भनेपछि अब मैले यो रन गर्यो भने के आउँछ होला एक्चुअली हजुरले गेस गर्न सक्नुहुन्छ 262 गर्यो भने हामीले के पाउँछौँ त Tuesday Thursday हो okay let's see hey okay let's run it hey let's run it yeah correct thank you hey so let's try to make sense out of this hey let's try to make sense 0 1 2 3 4 5 and 6 भनेपछि हाम्रो इन्डेक्स के यसले के इन्डेक्स लिने भयो त भन्दाखेरि यसले इन्डेक्स लिने भयो 2 र 4 मात्र लिने भयो भनेपछि 2 र 4 which is Tuesday and Thursday that's what we got here right okay so now clear नै छ है okay so के question छ भने you can always ask है so you can interrupt me right okay and ask the question please
Okay, so using range, now we know about range. Okay, all right, so we know about range. अनि अर्को कुरा अब यसमा अरू यसलाई अझै efficiently गर्न सकिन्छ कि है we can do it efficiently कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई efficiently कसरी गर्ने जस्तै अब यो केसमा त अब यो भइहाल्यो जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि we want to start from the beginning है so for example here मैले यहाँ 0 गरेँ भने है 0 to 6 भने स्टार्टबाट भयो नि त है स्टार्टबाट भयो है 0 to 6 अब यसलाई सुत्नु नि त okay 0 to 4 भनेपछि 0 1 2 3 आउँछ हैन 0 1 2 3 है सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे सम्म आउँछ राइट ओके 0 to 4 गर्दाखेरि 0 1 2 3 0 1 2 3 यति आयो है ओके र यसमा के हुन्छ भन्दा यो 0 राख्नु जरुरी छैन यस्तो केसमा है यहाँ के पनि नराख्ने भने इट अलवेज स्टार्ट्स फ्रम द बिगिनिङ यो भने के हो त भन्दाखेरि स्टार्ट के पनि छैन नि स्टार्टमा के पनि छैन भनेपछि स्टार्ट फ्रम द बिगिनिङ ओके यो है स्टार्ट फ्रम द बिगिनिङ ओके जस्तै गरी if I do this जस्तै days of week है स्क्वायर ब्राकेट है अनि त्यसपछि if I do जस्तै 3 अथवा 4 है 4 colon है 4 colon मलाई लास्टसम्मको चाहियो भनेपछि 4 colon मात्रै गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ लास्टसम्म भनेपछि यसमा के आउँछ होला डेज अफ विक 4 colon भनेपछि colon पछि हाम्रो के पनि दिएनौँ थर्सडे र फ्राइडे ओके थर्सडे हैन लास्टसम्म फ्राइडेबाट सटरडेसम्म लास्टसम्म सटरडे लास्टसम्म स्याटरडे है भेरी गुड यस है 0 1 2 3 4 4 भनेको थर्सडे हो है थर्सडे त्यसपछि सबै थर्सडे पछि सबै कलन पछि हामीले के पनि दिएनौँ नि एन इन्डेक्स हामीले दिएनौँ है एन इन्डेक्स नदिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि टेक गो अल द वे भने हो कि गो अल द वे मिन्स 0 1 2 3 4 4 इज थर्सडे एन्ड थर्सडेबाट अल द वे अनि थर्सडे फ्राइडे स्याटरडे है ओके सो थर्सडे फ्राइडे स्याटरडे है यो बुझ्नुभयो नि है सो यहाँ चाहिँ कलन यहाँ स्टार्टिङमा कलनमा के पनि दिएन भने चाहिँ अलवेज स्टार्ट फ्रम द बिगिनिङ है अनि एन्ड दिएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि गो अल द वे गो अल द वे है जतिसम्म छ सबै त्यसपछि है 4 पछि 4 इन्क्लुडिङ 4 4 त स्टार्टिङ भइहाल्यो त्यसै गो अल द वे है ओके यो पनि भयो है ओके सो ओके यो भयो did I miss anything here? Let's see है त okay, so I think we're good. Okay, range of index भयो त्यो भयो त्यो टिक्स okay, we're doing good. Okay, so अर्को चाहिँ जस्तै अस्ति हामीले के गरेको थियो membership operator, right? याद छ है हजुरलाई membership operator. So membership operator, we can use it here. Jस्तै for example, is there a Tuesday in this? है days of week मा Tuesday छ कि छैन भन्दाखेरि let's try this. Tuesday हैन Tuesday in in is the operator है in is the operator days of week okay let's see यसमा के भन्छ होला Tuesday is Tuesday in days of week true आउँछ yes of course हैन yeah it'll be true and this is going to be true हैन because Tuesday is there and yes on the Tuesday okay so very good अब त्यस्तै गरी how about this right if I do t small गरिदियो मैले okay now what happens false false of course होइन कि किनभने यो केस सेन्सिटिभ हुन्छ है so this can be false है अनि यसमा not in पनि गर्न मिल्छ अब not in गरे भने के हुने भयो true हुने भयो है किनभने त्यहाँ छैन यो t स्मल भएको ट्युसडे छैन है त्यसले गर्दाखेरि इट्स not in days of week है true भयो है okay that is also done okay so what if I want to update है अहिले चाहिँ एक्सेस गरियो है now यो चाहिँ accessing part भयो हैन now what if I want to I can change the items है change the items त्यसलाई हामी अपडेट भन्छौँ है so can I update yes है लिस्टको आइटम्सहरू I can update okay again say let's print it hey days of week print गरौँ and here's the days of week and I want to change for example Sunday to sun hey Sunday like sun मात्र राख्छु है so let's see how we can do that भनेपछि very simple छ days of week and give the index of what you want to change for example if I want to change Sunday then I have to give 0 and days of week 0 is Sunday
होइन, and equal to assignment operator equal to, and give the new value है तपाईले जे राख्ने हो त्यहाँ जस्तै I want to make it sun. Okay, भनेपछि now if I run this, okay, and then यहाँ print गरिहालौँ है, run भइसकेपछि here we go, see अहिलेको Sunday के भयो sun भयो है. Okay, यसरी हामीले अपडेट गर्न मिल्छ. Okay, so you say updating part भयो. Okay, and then let's see. Okay, what if I want to change the range of values? Hey, we can change the range of values. Just for example, I want to change Tuesday and Wednesday to dew and wet. Right? Okay, let's try. Hey, okay. I want to change Tuesday and Wednesday to DUE and WET. Okay. So obviously I'm looking on this range apply on. Okay, I will, let you try either. The days of week, just select one for it. When we see how do I select these two? Actually try understand. Where index given. Days of the week, 2:4. Okay, 2:4. Excellent. 0, 1, 2, 3. Yeah, 2:4. Excellent. Yep. Hey, starting 2, colon 4. Right? अब यो भएपछि के हुन्छ ट्युस्डे वेडनेसडे हुन्छ. अब यसलाई के गर्ने सिम्पली यहाँ अपडेट गरिदिने इक्वल टु गरेर फेरि अर्को एउटा लिस्ट दियो लिस्टमा अनि नयाँ भ्यालु दिने के नयाँ भ्यालु मैले I want to make it 2 and wet. Right? 2 and wet. And then let's try that. Right? And this is days of week print गरौँ. And here we go, see. Right? Tuesday चाहिँ due change भयो, Wednesday wet change भयो. Right? Okay. So it's very simple. And Python is about simplicity. Python is it's all about simplicity. Okay, so you say how about if we want to insert items? Item insert means अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन अघि मैले देखाएको थिएँ नि त्यसलाई चाहिँ हामी मेथड भन्छौँ है. That is called, those are called method है. Again I'll show you. dir अनि list list नै गरौँ है. त्यो गरेपछि यसमा यो सबै हामी अब यो पछि हामी पढ्छौँ है, बाहिर एकदम डिटेलमा हामी पढ्छौँ त्यो मेथड के हो, क्लास के हो, यो सब. किनभने एट द एन्ड अफ द डे के भन्दाखेरि पाइथन इज फुल्ली अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन. अनि त्यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्टमा सबै दिन्छ एज इफ यु हेभ नेभर स्टडी. सम अफ यु हेभ अलरेडी स्टडी, थाहा छ. अनि तपाईँहरू कतिजना कम्प्युटर साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको छ होइन. बट स्टिल आई विल अस्युम द्याट you okay as if you have never seen those. Right? The same I'll cover it in that way. Right? Completely scratch बाटै म हजुरहरूलाई okay जसलाई पहिले थाहा हुन्छ उहाँहरूलाई रिभ्यू हुन्छ, जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो नयाँ इन्फर्मेसन हुन्छ है त. Okay, so यसमा यिनीहरूलाई हामी मेथड भन्छौँ है. अब हामीले अब यो हामीले जति पनि अपरेसन गर्छौँ है त्यो चाहिँ नर्मली यसैको है, यसैको मार्फत गर्ने हो. यो चाहिँ टुल हो है. दिज आर द टुल्स प्रोभाइडेड टु अस होइन. ओके, सो फर इक्जाम्पल लेट्स ट्राई. यहाँ एउटा यो सबै नगरौँ है, बट ओके लेट्स सी है. इट्स द एपेन है. लेट्स ट्राई एपेन. ओके, यसलाई यसो गर्छु है त. म आइम गोना कपी दिस बिकज ओके यसलाई कपी गरौँ अनि यहाँ आइम गोना एड सम सेल्स हियर है. सेलहरू एड गरौँ अनि what I'll do is I'm gonna paste it here. Okay. All right. So that really possible, right? Okay. Okay. Or is it right? It is cut it out, right? Let me put it in a text box है. Okay, अनि यो हेर्दैछ है, यो हेर्दै let's see what it does है त. यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले केही थाहा छैन भने हामीले चाहिँ we can always look up है. look up the documentation भन्छ. documentation थियो है. जस्तो append. Okay, let's try append बाट स्टार्ट गरौँ है. So days of week छ है. days of week. Okay, sorry, that's days of week and I want to append है. append भनेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डेज अफ विक डट एपेन्ड है. एपेन्ड. ओके, यसो ट्याब गरे हुन्छ कि तपाईँ यो सर्टकट के भन्दाखेरि यो चाहिँ सर्टकट के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तै मलाई त्यहाँ डट गरेँ नि, डट गरेर अनि ए गरेर अनि पी होइन, एपी गरेर ट्याब गऱ्यो भने आफै आउँछ कि है. ट्याब. ओके, डेज अफ विक डट एपेन्ड अनि
parenthesis भन्छ हैन parenthesis अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर ओके ल भनौँ my day फर इक्जाम्पल है my day ओके अलराइट सो अब यसले के गर्छ अब यो यसले के गर्छ थाहा होइन अनि I will have you know predict the result है result हजुरहरूले predict गर्नु होला है त okay so for example here मैले के गर्छु भन्दाखेरि list dot है append को अब के गर्छ त यसले मैले सोधौँ के यसलाई सोधेको कि लिस्ट डट एपेन्डले के गर्छ भने लिस्टमा लिस्टभित्र एपेन्ड छ त्यो एपेन्डले के गर्छ त भने सोधौँ है यसलाई यसले के भन्छ एपेन्ड अब्जेक्ट टु द एन्ड अफ द लिस्ट है एपेन्ड अब्जेक्ट टु द एन्ड अफ द लिस्ट भनेपछि यसले यसको के हुन्छ होला यो गर्दाखेरि भनेपछि लास्टमा एड गरिदिन्छ यस करेक्ट द्याट्स राइट Saturday पछि add हुन्छ Saturday पछि yes thank you very much hey yeah that's correct hey so days of week and then lo and behold and there it is see right my day which is end ma गएर त्यो बस्छ है append भनेको always के हुन्छ लास्ट मा गएर यो अब्जेक्ट चाहिँ कहाँ राख्छ यहाँ लास्ट मा राखिदिन्छ okay so you say append right let's look at another one clear clear चाहिँ अहिले नगरौँ क्लियर गरेको चाहिँ बुझिन्छ यो पछि गरौँ है कपी पनि पहिला अरू गरौँ अनि कपी पछि देखाउँछ है त सो क्विकली है जस्तै काउन्ट है त इट्स काउन्टले के गर्छ है लेट्स सी मलाई पनि याद छैन आई डोन्ट रिमेम्बर है ओके हामी यो याद गर्नै पर्दैन है जस्तै एन्ड यसले के गर्ने रहेछ ओके रिटर्न द नम्बर अफ अकरेन्स अफ भ्याल्यु है रिटर्न द नम्बर अफ अकरेन्स अफ भ्याल्यु ओके फर एक्जाम्पल इफ आई डु list.count जस्तै यहाँनिर हैन भनेपछि days of week dot count गर्नु पर्यो हैन dot count sorry let me close this first okay so days of week अनि यहाँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि dot count okay my day नै काउन्ट गरे भनेपछि कतिवटा हुन्छ त भन्दाखेरि rather यसो गरौँ है त so let me just okay यो त भइहाल्यो हैन okay this is it है so मैले दुईचोटि रन गरेँ क्या यो दुईटा आएको कि है मैले दुईचोटि रन गरेँ नि त पहिलो एपेन्डले यो भयो अनि सेकेन्ड टाइम रन गर्दाखेरि फेरि दुईटा है जतिचोटि एपेन्ड गरेँ त्यतिबाट आउँछ नि त होइन सो अब इट्स गुड है मैले एक्सिडेन्टली गरेँ बट इट्स गुड है इट्स गुड बिकज यु क्यान टेस्ट इट आउट होइन सो अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि डेज अफ विक अनि के गर्ने भन्दाखेरि डट काउन्ट के गर्ने जस्तै माई डे कतिवटा छ मेरो होइन हाम्रो लिस्टमा माई डे भने कतिवटा छ लेट्स सी है त माई डे भनेपछि आन्सर के आउला 2 only भयो yes है त्यस्तै गरी मैले if I try sun of course there's only one we get one है okay so count पनि भयो है and let's see what else जस्तै okay extend है let's try extend